협동조합에 대한 이 동영상을 보신 분들도 아마 있을 텐데 두 가지만 잠깐 맛배기로 좀 보여드리겠습니다. 하나는 2011년에 KBS 스페셜이라고 일요일인가요? 토요일인가 하는 그 1시간짜리 이제 있는데 거기서 스페인의 몬드라곤이라는 바스크 소수민족 지역이 있습니다. 이 몬드라곤의 협동조합 복합체가 있는데요. 그거를 이렇게 취재해서 다큐멘터리로 만든 아주 괜찮은 협동조합 관련 동영상입니다. 이거하고 얼마 전에 함께 살자 협동조합에서 또 마찬가지로 이거 MBC였나요? SBS였나요? 기억이 안 나는데 요 두 개를 잠깐만 이렇게 좀 보고 그 다음에 이렇게 협동조합에 대해서는 이것도 저희 홈페이지에 있는데요. KBS에서는 공익 목적으로 사용할 때는 다른 방송도 마찬가지인데 그냥 이렇게 사용해도 괜찮다고 얘기를 하더라고요. 저희들이 법률적으로 알아보고 KBS에 문의해보니 그래서 저희 홈페이지에 걸어놨는데 1시간 어떤 책을 보거나 설명을 듣고 교육을 듣는 것보다는 이 동영상 1시간짜리를 보면 그냥 금방 이해할 수 있는 겁니다. 잠깐만 이렇게 보도록 하겠습니다. 불을 좀 꺼보죠. 소리를 조금만 더 키울 수 있을까요? 혹시 어디서 키워야 될까? 여기서 최대로 키운 것 같은데? 최대로 키웠습니다. 이거. 여기 밑에 제휴판을 잡는 것이죠. 아, 예. La persona sigue en todo momento vinculada a su cooperativa, de tal forma que cuando recupera la actividad vuelve a su cooperativa. 몬드라곤에는 비정규직이 없습니다. 모두가 회사의 주인입니다. No hay ninguna diferencia. Cobramos lo mismo el trabajador fijo que el eventual. Aquí en Eroski, por lo menos, cobramos lo mismo. 몬드라곤에는 어떤 위기도 극복할 힘이 있습니다. Mondragon n'a jamais trouvé. Donc ça bouge beaucoup, il y a toujours des idées neuves, et il y a beaucoup de jeunes qui viennent continuer l'expérience coopérative. 세계 금융 위기 가운데 오히려 일자리를 창출해내며 기적을 일으킨 기업 몬드라곤. 그 기적의 비밀은 무엇일까요? 파고르전자와 우르사건설이 속해 있는 몬드라곤 그룹은 스페인 몬드라곤 시를 중심으로 바스크 지방에 자리 잡고 있습니다. 몬드라곤 그룹은 8만 5천 명의 조합원이 각자 균등한 출자금을 내어 설립한 111개의 협동조합으로 구성되어 있는데요. 몬드라곤 그룹의 111개 협동조합, 120개 자회사 등 총 255개의 사업체는 크게 세 가지 분야에 진출해 있습니다. 그 첫 번째는 가전제품과 자동차 부품을 생산하는 금고는 전국에 368개 지점, 매출에 비해 고용 규모가 상당히 높습니다. 바스크 지방에서 출발한 몬드라곤 협동조합은 이제 전 세계 20개국에 79개의 공장을 운영하는 글로벌 기업입니다. El grupo cooperativo Mondragón es el 10º grupo industrial del país. Ese es un dato impresionante. Que una cooperativa llegue a ser la 10ª empresa de importancia en un país es algo increíble. No tiene, yo creo, en toda Europa no tiene una cosa similar. 스페인에도 세계 금융위기가 불어닥쳤습니다. 2008년 이후 기업들의 도산은 급증했고
고용은 20%나 하락했죠. 그러나 몬드라곤 그룹은 2008년 한 해에만 15,000명의 신규 고용을 창출해 세계를 놀라게 했습니다. Traumática, prácticamente imposible de compensar en el corto plazo. Mondragón no ha perdido en este momento potencia por la crisis, ha ralentizado su ritmo de crecimiento, pero como se sabe acomodar a esa nueva situación, la realidad es que su potencialidad de crecimiento futuro no se ve intacta, porque además sigue invirtiendo en términos de futuro. Yo creo que esa es la clave de un grupo como este, ¿no? 몬드라곤 조합원들에게 해고는 없습니다. Porque ha ido generando unos mecanismos de solidaridad internos entre Caja Laboral, Lagunaro, las distintas cooperativas que conforman el grupo, de manera que si hay crisis en una, las otras están ayudando en la medida en que se puede. Entonces, Mondragón empieza a ser cada vez un referente más importante, ya desde el punto de vista puramente de referente industrial, que tiene mecanismos. 마드리드 시내에서 40km를 달려가야 에로스키의 하이퍼마켓을 겨우 찾을 수 있습니다. 몬드라곤 그룹의 소매 유통업체 에로스키의 소규모 매장은 도심에서도 만날 수 있지만 주유소까지 겸비한 대규모 하이퍼마켓은 모두 도시 외곽에 자리합니다. 시내의 중소상인을 보호하기 위해서죠. 에로스키는 소비자의 높은 신뢰를 바탕으로 2008년에만 19% 성장을 하며 164개 신규 매장을 열었는데요. 에로스키는 일자리 창출은 적극적이지만 비정규직을 늘리는 데는 신중합니다. 비정규직은 전체 조합원의 15% 이하로 제한합니다. 5개월째 에로스키에서 비정규 임시직으로 일하고 있는 마르가르타. 그러나 그녀의 임금은 정규직 조합원들과 똑같습니다. No hay ninguna diferencia. Cobramos lo mismo el trabajador fijo que el eventual. Aquí en Eroski por lo menos cobramos lo mismo. El trato es el mismo, lo único que el trabajador eventual quiere conseguir el puesto fijo y entonces procuramos esforzarnos en nuestro trabajo para ver si así podemos conseguir nuestro trabajo fijo. 비정규직은 1년 이상 채용하지 않습니다. 1년이 가까워지면 정규직 조합원들이 될 것을 본입었습니다. 유통기업 특성상 계절에 따른 비정규직이 어쩔 수 없이 필요하지만 몬드라곤에서는 가능한 모든 직원이 정규직이길 바랍니다. Pues la estabilidad en el empleo es importante y que las personas sepan que tienen su trabajo fijo, pues es para una empresa es bueno. No, el cambiar permanentemente de trabajadores, no llegas a establecer nunca una mejora de tus procesos de trabajo si permanentemente estás cambiando de trabajadores. La experiencia entonces no cuenta y es importante tener gente experta y que sepa lo que tiene que hacer durante toda su jornada laboral. 정규직과 비정규직의 임금이 같을 뿐 아니라 조합원 간 임금 격차도 많지 않습니다. 일반 주식회사의 경우 임금 차이가 300배에 이르기도 하지만 몬드라곤 협동조합에서는 최고 임금이 최저임금의 10배를 넘을 수 없습니다. 몬드라곤의 시디아 기술조합에서 미래형 전기자동차를 개발 중인 이반 가제고 씨. 평범한 조합원인데도 당당히 자신의 회사라 말하는 이반 가제고 씨. 대체 무슨 얘기일까요? Legalmente puede ser cualquiera. Cualquier socio que no tenga algún problema de que alguna sanción o esté sancionado por algo. Cualquiera que no tenga ningún problema de esos puede ser. Y una persona es un voto. El capital no es como una sociedad anónima. Cuantas más acciones, más poder. Aquí no. 몬드라곤 그룹은 같은 규모의 자본금을 출자한 조합원들이 직접 운영하는 협동조합 기업입니다. Antes de trabajar en el sistema cooperativo, estuve trabajando un tiempo en una sociedad anónima, era una empresa familiar.
Las relaciones en aquella empresa o las relaciones en una cooperativa no tienen nada que ver, son absolutamente diferentes. Es mucho más cercano, se vive de otra forma aquí, ¿no? Y por otra parte, hay una cosa que para mí es muy importante, y es que aquí trabajamos todos, para todos, y no estoy trabajando para uno que se está enriqueciendo con mi esfuerzo. Aquí nos enriquecemos la comunidad. 협동과 상생은 이상적이기만 한 가치가 아니라 경쟁력을 갖는 운영 원리인 것입니다. 2010년 현재 스페인에는 23,000여 개의 협동조합을 비롯한 사회적 자본이 생산하는 생산량이 10%가 넘습니다. Cooperativismo tipo de Mondragón es un cooperativismo en que los cooperativistas siguen una determinada idea, están integrados en una idea, forman parte de una comunidad en la que creen. Y ahora, si yo puedo afrontar un reto a nivel personal, ¿por qué no me voy a unir con otra persona o con otras personas para afrontar un reto más ambicioso? Y la ambición de todos nosotros juntos nos lleva a hacer una cosa que tiene mucho más valor. Pero bueno, si tienes de abajo arriba, no de arriba abajo. 몬드라곤 그룹의 협동조합 수는 점차 늘어가고 있습니다. De la realidad cooperativa, pues tenían su. Et donc Mondragon est très réputé en Europe pour son expérience et pour sa très belle réussite. Et c'est pour ça que nous sommes venus, pour mieux comprendre leur fonctionnement. On voit bien que le modèle capitaliste pur et dur a des limites. On a vu la crise financière, on voit les problèmes sociaux. Et donc pour nous, la forme coopérative est une forme d'entreprise qui redevient à la mode, qui redevient moderne, parce qu'elle prend mieux en compte les besoins humains des entreprises, et d'autre part parce que la coopérative porte en elle-même une gouvernance qui est plus forte, plus prégnante et mieux adaptée dans le monde moderne. 내년 2012년은 유엔이 정한 세계 협동조합의 해입니다. 협동조합 기업은 우리 사회가 직면한 경제 위기에서 하나의 대안으로 떠오르고 있습니다. Empresas cooperativas, en primer lugar hay que dejar claro que estamos conviviendo en una economía también de mercado. Por tanto, hemos demostrado que la economía de mercado también somos una alternativa, no digo necesariamente a copiar, pero una alternativa válida para convivir, y es una alternativa a la empresa capitalista ordinaria. 몬드라곤 사람들은 말합니다. 몬드라곤은 유토피아가 아니고 자신들은 천사가 아니라고. 몬드라곤은 다만 함께 죽지 않기 위한 현명한 길을 찾았을 뿐이라고 말이죠. El secreto de Mondragón es el trabajo en equipo, el trabajo honesto de personas que contribuyen a un mismo objetivo empresarial. Entre otras cosas porque su futuro depende de ellos mismos. No están haciendo un experimento sociológico, sino están peleando por su propia supervivencia. 내가 살기 위해 다른 누군가가 직장을 잃고 한 기업의 성공을 위해 다른 기업이 문을 닫는 것이 아니라 아주 먼 미래까지 모두가 건강하게 살기 위해 노력하는 것. 이 단순한 길이 바로 세계 시장에서 막강한 경쟁력을 보이며 50년째 성장해 가고 있는 몬드라곤의 비밀입니다. 조금 잘 믿어지지가 않죠? 해고도 없고 비정규직도 없고 하나만 키세요? 네. 어둡지 않죠? 네. 뭐 필기할 것도 아니고. 이 전기에 잠깐만 좀 에너지에 대해서 설명을 하겠습니다. 제가 원래 에너지 운동을 하다가 이 상포계를 하게 됐는데요. 이 전기에 지금은 예전에는 40% 이상이 원자력이었습니다. 핵발전소에서 생산되는 전기였죠, 이게. 모든 여기 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 모든 발전소는 화석 연료가 됐건 핵발전소가 됐건 원리는 간단한 겁니다, 이게.
그 물을 데워서 그 데운 물로 그 증기로 이 터빈을 돌립니다. 터빈을 돌려서 이 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 거죠, 이게. 대개 물을 데울 때 1차 에너지라고 그러는데요. 지금은 한 25% 정도 생산을 합니다. 핵발전소가. 그 다음이 석탄 화력발전소고, 그 다음이 가스 화력발전소고, 그 다음이 석유, 재생에너지, 햇빛발전이나 바람발전 같은 재생에너지는 우리나라에서는 1%도 안 됩니다. 그런데 이 모든 1차 에너지를 불에 태워가지고 전기로 만드는 것은 3분의 1밖에 안 됩니다. 핵발전소도 마찬가지죠, 이게. 나머지 3분의 1은 날아갑니다. 날아가서 지구온난화의 주범이 됐죠. 우리나라 기후 바뀌었죠? 확 바뀌었습니다. 아열대 기후가 아니라 신종 아열대 기후입니다. 그래서 지금 뭐 아열대 작물들이 물론 이제 비닐하우스지만 제주도뿐만 아니라 중부지방에까지도 지금 아열대 작물들이 이렇게 재배하고 있죠. 이게 결코 좋은 일이 아닙니다. 전어, 가을 전어라고 그러죠, 이게. 근데 여름에 전어가 잡혀요. 올해 아마 여름 전어가 여기 굉장히 많이 잡혔을 겁니다. 이거 여름에 뭐 전어 잡혔다 뭐 이러는데 이거 큰일 날 소리입니다. 바닷물 수온이 올라갔기 때문에 그럽니다. 이게. 수온이 올라가서 이런 현상이 일어나는데 수온이 올라가면 바다 어종이 멸종됩니다. 가장 크게는 어패류가 생존을 불가능하게 합니다. 그래서 조만간 이 기후학자들의 이 판단으로는 조만간 머지않아서 우리 이제 뭐 서해안 남해안에 뭐 양식업자들하고 뭐 굴도 양식하고 그러는데 못 먹습니다, 이제. 이게 이대로 이게 지속돼서 그 이 이상기후가 계속되면 이제 못 먹습니다. 어쨌든 이 몬드라곤 협동조합은 이 에너지 얘기를 하면 한이 없이 길어질 것 같아서 안 합니다. 그래서 어쨌든 절약을 해야 됩니다, 이건. 해고도 없고 비정규직도 없고, 비정규직 같은 경우에는 여기 보셨던 것처럼 1년이 됐을 때 정규직으로 전환을 권유받고 있고, 그 정규직과 비정규직의 임금 차이가 없습니다. 어쨌든 이런 이 몬드라곤이 1956년에 이 몬드라곤의 최초의 이 협동조합이 생겼는데요. 지금 그래서 이제 뭐 반세기가 지났죠. 그래서 지금 이렇게 성장을 했습니다. 한국에도 협동조합이 있습니다. 우선 농협이 있죠. 농협은 아시죠, 이게. 근데 이 농협은 협동조합이라고 보기가 좀 어렵게 우리가 흔히 얘기하는 관제협동조합이라고 얘기를 합니다. 왜냐하면 1960년에 이 5.16이 일어난 다음에 그 농협협동조합 법을 만들어가지고 협동조합을 만들 때 이 협동조합의 생명은 민간 주체적으로 자율적으로 뭐 자율, 자조, 자립, 자치 그러니까 스스로 한다는 것인데 이게 이 법에 의해서 정부가 만들었습니다. 농협협동조합은. 그래서 관제협동조합이라고 그러는데요. 처음에 그래서 이 협동조합을 만들었을 때 농협은 아마 어르신분들은 그 기억이 나는지 모르겠지만 협동조합 조합장을 정부가 임명했습니다. 주로 어떤 사람이 임명했냐면 예전에 일제시대 때 금융 뭐 이런 조합장이라거나 일종의 뭐 친일파들이겠죠. 이런 사람들을 이렇게 임명을 해가지고 오랫동안 어떻게 보면 이제 그런 이 관제협동조합이 지금은 좀 민선조합장인데요. 많이 변하긴 했지만 여전히 정부의 입김이 굉장히 좀 강한 협동조합이죠. 신협이 있죠. 인천에도 신협이 있죠. 신협은 전 세계적으로 유명한 민간 자율적인 협동조합 운동이었었는데 이것도 1997년에 IMF 이후에 정부 그런 이 공적 자금을 받으면서 굉장히 좀 정부 자율성이 많이 해쳐지고 그랬습니다. 그 다음에 생협이라는 게 있습니다. 혹시 생협 들어보셨나요? 생협 조합원이신 분. 어디 생협 조합원이세요? 인천 푸른생협이요? 굉장히 커졌죠, 푸른생협이 이제는요. 푸른생협이 창립이 언제 됐죠? 오래됐죠. 그때 80년대 후반에 아마 이렇게 시작을 했을 겁니다. 이 생협이 말하자면 민간협동조합 운동으로서 특히 먹을거리를 중심으로 해서 이렇게 했죠. 이게. 그 중에 의료생협이 있는데요. 얼마 전에 잠깐만 좀 앞에 한 5분 정도만 보겠습니다. 이 의료생협 얘기가 있어서 이것도 이제 한국 어느 방송인지 제가 지금 모르겠는데 잠깐만 보겠습니다. 좀 꺼보실까요, 이게? 몬드라곤만 있는 게 아니라 한국에도 이런 협동조합 운동이 있습니다.
안산에 위치한 한 치과병원. 고가의 임플란트나 틀니 치료 등 환자가 부담해야 할 치료비가 만만치 않은 곳이 치과지만 이 병원은 조금 다르다. 근데 60만 원이었었거든요, 일반 치과에서. 이거는 가장 좋은 게 45만 원. 그래서 6대를 했는데도 이게 70밖에 안 나왔어요. 이 태블릿 PC로 보여주면서 보통 의사들 아시잖아요. 이거 해야 된다, 이건데 해갖고 최소한으로 이렇게 갈 겁니다. 뭐 이빨 4대를 빼고 이렇게 해서 뭐 3대만 할 겁니다. 이런 식으로 했으니까 알아듣기 쉽고. 세심한 진료와 적당한 치료비 덕분에 환자가 끊이지 않는 이곳은 병원장이 없는 병원으로도 유명하다. 지역 주민들이 세운 협동조합형 병원으로 주민이 주인인 셈이다. 협동조합이란 공동의 목표를 가진 다수의 조합원들이 함께 모여서 재화를 구매하거나 생산 판매함으로써 조합원의 이익을 도모하는 사업 조직을 말한다. 저희가 지금 여기 있는 거예요. 우리 의료생활이 여기. 네, 얼피동에. 네, 얼피동에 있는 거예요. 안산의 의료협동조합 역시 보다 나은 의료 서비스를 갖고 싶었던 지역 주민이 십시일반 자본금을 모아 만든 의료협동조합이다. 일반 병원과는 소유 구조에서 확연한 차이가 있다. 조합원들이 출자를 해서 만든 조합이 개설한 병원이니까 소유는 조합원들이 다 소유자라고 할 수 있는 거죠. 그래서 의사 선생님이나 뭐 저희 같은 직원들이나 모두 사업 수익을 통해서 얻는 수익으로 급여를 받는 직원이자 조합원인 거죠. 의사 선생님. 그게 가장 큰 특징인 것 같아요. 지난 2000년 주민 300명이 출자해 문을 연 병원은 조합원이 2,500명까지 늘면서 양한방의원과 건강검진센터까지 운영 중이다. 누구나 5만 원만 내면 조합원이 될 수 있고 병원비를 조합원가로 할인받을 수 있다. 여기 조합원으로 가입하셨어요? 예, 날 조합원이요. 뭐가 좋으셔서 이렇게 오래다니? 항상 뭐 간호부도 좋고 선생님들도 좋고 또 봐주고 친절하게 잘 봐주시고 또 자주자주 이렇게 와도 많이 기다리죠. 그런 재미로 그렇지 장본이지 10년 전서부터. 일반 병원은 환자의 진료를 통해 수익을 올리고 이윤을 남긴다. 하지만 의료협동조합의 의료진은 병원의 경영과 매출에 신경 쓸 필요가 전혀 없다고 합니다. 아무래도 원장님도 직원이시고 하기 때문에 전에 있던 병원은 아무래도 경영적인 거나 환자 매출에 있어서 스트레스가 굉장히 많은데요. 여기 같은 경우는 다 조합원님들이시고 딱 진료가 정말 필요하신 분들이 많이 오시고 하기 때문에 저희가 환자를 대하는 것 자체가 마인드가 좀 달라요. 조합원들에게 꼭 필요한 진료와 치료를 할 뿐 의료협동조합은 수익을 위한 과다 진료를 하지 않는다. 그러다 보니 치료에 집중할 수 있게 되고 더 세심한 진료를 하게 된다고 한다. 특별히 더 약을 바꿔서 먹을 필요는 없고요. 전에 먹었던 대로 그때는 항생제 안 썼구나. 네, 알아서 좀 쓸게요. 네. 다른 병 같은 경우에는 사실 의사 선생님들이 잘 얘기를 안 해주세요. 그러니까 어떻게 얘기 잘 안 해주시는데 여기는 얘기 자세히 해주세요. 그리고 약 쓰는 이유까지도 항생제 들어가고 안 들어가고 보면 의사 선생님이 얘기해 주시니까 그런 데서 믿고 나오는 거. 일반 병원의 항생제 처방률은 20%. 의료협동조합은 일반 병원의 3분의 1 정도밖에 항생제를 쓰지 않는다. 제가 감기가 안 나는 병원으로 좀 소문이 나기도 해요. 그때 환자 갑자기 줄을 때도 있어요. 조합원님들이 또 해석을 잘 해주세요. 그래서 여기는 최대한 항생제를 안 쓰려고 하는 병원이구나. 적어도 그런 노력을 하는 병원으로 인식이 조금씩 바뀌고 있는 것 같아요. 의료협동조합이 과다 진료를 하지 않고 적정 수준의 병원비를 유지할 수 있는 것은 조합원의 활발한 활동이 있기에 가능하다. 병원비 책정은 물론 의료진의 채용과 의료기기 구입 등 병원 운영 전반에 걸친 모든 내용은 병원의 주인인 조합원의 결정에 따른다. 우리 병원을 이용하는
조합원들이 불만이 뭔지를 알아서 해결해주는 그런 모임에 제가 들었거든요. 그래서 뭘 얘기를 했냐면 우리 환경이 너무 안 좋다. 요즘 의원들은 정말 인테리어 잘 해놨잖아요. 근데 너무 환경이 안 좋다. 창피하다. 인테리어 바꿔보자. 계속 다 알아보고요. 저희가 추진을 해서 지금 현재 모습이 됐거든요. 대장 내시경도 우리가 해달라 만들자 하면은 돼요. 그게 되더라고요. 그러면은 그러니까 내가 주인인 거를 느끼게 되는 거죠. 뭐 시간이 너무 한없이 걸려서 이건 저희가 이렇게 해놓을 테니까 혹시 뭐 여기 남동구청에 요구해서 한번 이렇게 보시든지 하십시오. 이게 한국의 협동조합이 어떻게 이제 뭐 의료생업만 나왔는데요. 생협이나 이런 것들을 좀 해놓은 겁니다. 제목이 함께 살자 협동조합인데요. 협동조합은 그야말로 함께 사는, 혼자 잘 살고 뭐 그런 것보다는 함께 잘 살자는 그런 거죠, 이게요. 시간이 좀 많이 됐는데 짧은 시간이지만 너무 많으시네요, 이게. 여기 오신 분들이 각자 그래도 서로 이름은 좀 알아야 되잖아요, 이게. 다 모른다 하더라도 각자 어느 동네에 사시고 이름이 뭐고 뭐 어떻게 뭐 이렇게 보고 나오셨는지 잠깐만 30초 정도만 이렇게 쭉 하시고 다 아세요? 첫 시간에 다 했어요? 안 하셨다고 그래가지고 이제. 그럼 됐네요, 그럼 이제. 됐습니다, 이게. 지금 나오신 것처럼, 여기 나와 있는 것처럼 협동조합과 일반 주식회사의 가장 큰 특징은 사람이라는 겁니다. 일반 주식회사는 사업을 할 때 뭘 가지고 사업을 하냐면 자본을 가지고 사업을 합니다. 돈 가지고 사업을 합니다. 돈 가지고 기술을 사고, 돈 가지고 이 직원을 고용하고, 돈 가지고 뭐 공장을 이렇게 뭐 임대를 하든지 사고 해서 돈을 가지고 이렇게 사업을 하는 겁니다. 돈을 가지고 사업을 하는 경제활동 조직이죠. 사업체죠, 이게. 그래서 주식회사의 가장 큰 목적은 투자한 돈의 최대 이윤입니다. 오직 최대 이윤을 높이는 것이 주식회사의 가장 큰 목적입니다. 그래서 사회공헌 투자니 뭐 이런 얘기를 많이 하는데 이건 뭐 그냥 말로만 그런 거고 실제로는 이윤이 안 남는다면 사회공헌 투자 이런 것도 하지도 않죠, 이게요. 그래서 어쨌든 가장 중요한 게 투자한 자본에 대한 최대 이윤입니다. 협동조합은 똑같이, 주식회사 똑같이 사업체입니다. 경제활동을 하는 사업체인데 돈을 가지고 사업을 하는 게 아니라 사람을 가지고 사업을 하는 겁니다. 사람의 힘을, 결사의 힘을 가지고 사업을 하는 게 협동조합입니다. 그래서 협동조합을 결사체이자 사업체라고 합니다. 사람의 힘을 가지고, 돈이 아닌 사람의 힘을 가지고 사업을 하다 보니까 협동조합은 초기에 굉장히 어렵습니다. 사람들이 모여서 이제 출자금을 내겠죠. 왜냐면 협동조합도 사업을 하다 보면 자본이 필요하니까 출자금을 냅니다. 근데 사람들이 출자금을 내는 것이 그렇게 많지가 않습니다. 그래서 이 사람들을 모으는 일정 수의 사람들이 모아져야 됩니다. 소비자협동조합이 됐건 신용협동조합이 됐건 사람 수가 어느 정도, 이게 쪽수의 힘이죠, 이게요. 사람 수가 많아져야만 협동조합이 사업을 할 수가 있습니다. 사람 모으는 게 이게 쉽습니까, 이게? 결코 쉽지 않습니다. 사람을 처음에 그런 협동조합에서 조합원을 모으는 게 굉장히 쉽지 않습니다. 여기 안산의료생협이 지금 나왔는데요. 안산의료생협 아마 한 5년 이상 고생을 했을 겁니다. 그 조합원이 모아나가는 과정이. 처음에 그런 조합원들, 의료생협을 한다고 그랬을 때, 잘 모르니까 뭘 믿을 수 있겠습니까, 이게. 제가 지금 한겨레들의 공제조합 상포계를 시작한 지가 3년이 돼 가는데, 이게. 처음에 뭘 믿을 수 있겠어요, 이게. 저게 언제 망할지도 모르는데. 조합원 가입이 쉽지 않습니다. 그래서 협동조합은 초기에 사람을 모으는 게 굉장히 쉽습니다. 사람이 모여있는 데가 어디입니까? 지역입니다. 그래서 협동조합을 지역 선순환 경제라고 하는 이유가 이 지역에 사람이 모여있는 지역을 기반으로 해서 협동조합 사업을 하기 때문에 이
지역 경제를 활성화시킨다고 그렇게 얘기를 하는 겁니다. 부부싸움 안 하시는 분 있나요? 물론 결혼 안 한 사람은 부부싸움 안 하겠죠. 부부싸움 안 하는 부부는 이상한 부부입니다. 애정이 식은 부부죠, 이게. 그래서 모든 부부는 부부싸움을 합니다. 늙어 죽을 때까지 부부싸움을 합니다. 왜냐하면 다 사람이 남녀 차이가 있고 형제 간에도 이렇게 다 차이가 있고 그래서 인간 사회는 갈등이 늘 끊이지 않고 있습니다. 평화라는 것은 전쟁과 갈등이 없는 상태가 아니라 갈등을 잘 조정하는 게 평화 상태입니다. 늘 갈등이 있죠, 이게요. 그래서 이 협동조합도 사람들이 모인 이 모임 결사체이다 보니까 늘 갈등이 있습니다. 이 갈등을 어떻게 평화적으로 잘 관리해서 사업의 힘으로 이렇게 전환시키느냐가 협동조합 사업의 핵심입니다. 아마 푸른 생협 늘 내부에 아마 이견도 있고 그럴 겁니다. 혹시 이 조합원 모임에 나가시나요? 옛날에 나갔는데. 옛날에 나가셨고 이게. 옛날에 나갈 때 보면 똑같은 의견을 가지기가 쉽지가 않습니다. 그래서 협동조합을 그래서 민주주의의 학교라고 하는 이유가 협동조합에서 그런 갈등을 잘 관리하면서 의견을 수렴을 해서 결정을 하는 이런 과정을 하기 때문에 협동조합을 민주주의 학교라고 그러죠, 이게요. 협동조합에 대해서는 아마 많이 들으신 바도 요즘에 하도 이제 그런 지자체나 이런 데서 하니까 들으신 바도 있을 테고 잠깐 한 10분쯤 쉬었다가 이 장례에 관해서 좀 설명을 드리고 질의응답을 받도록 하겠습니다. 10분간만 휴식하겠습니다. 아까 말씀드린 것처럼 제가 하는 이 협동조합은 이 장례 산업을 협동조합 방식으로 바꾼 겁니다. 제가 이제 에너지 운동을 하고 있었는데 에너지 운동 지금도 물론 서울 햇빛발전 협동조합이라는 인천에도 햇빛발전 협동조합이 있습니다. 지금 막 이제 사업을 시작을 할 텐데요. 햇빛발전 협동조합이라는 걸 작년에 만들어서 이제 지금 막 이제 사업을 본격적으로 하고 있는데 그 이사장을 같이 겸하고 있습니다. 근데 이 협동조합 방식으로 바꾼 거는 아까 나온 것처럼 단순한 겁니다. 예를 들어서 상조회사에 보통 요즘 360만 원짜리 상품이죠. 아까 어느 분이 상조회사 들었다고 그랬죠? 360만 원짜리 들었죠. 360만 원짜리 상품에서 제공하는 수익값이 얼마짜리인 것 같아요? 모르죠. 얘기를 안 해주죠, 이게. 다 포함되어 있습니다. 수의관, 생활재단, 다 포함됐습니다. 이거 잘 얘기를 안 해줘요. 근데 대개 360만 원짜리 상품에 수익값으로 책정된 게 30만 원입니다. 30만 원짜리 수의를 제공한다고 얘기를 하죠, 이게. 근데 실제로는 이 30만 원짜리 수의를 절대로 사용을 못 합니다. 그게 아까 나왔던 이 영상입니다. 이 30만 원짜리 수의의 원가는 4, 5만 원입니다. 근데 무슨 수의 다 나와 있죠. 가격은 안 나와 있죠. 가격 나와 있어요? 지금 나와 있네요, 이게. 그 가격이 얼마 나와 있어요? 30만 원 나와 있던가요? 네, 30만 원, 25만 원 차량을. 그렇지. 나와 있죠, 이게. 되게 30만 원짜리입니다, 이게. 근데 그 원가는 4, 5만 원입니다. 주로 중국에서 수입하는 거고요. 근데 실제 이 30만 원짜리 쓸 수가 없습니다. 상이 일어나면 어느 상조회사죠? 천궁. 거기서 이제 장례 지도사가 나옵니다, 이게. 장례 지도사가 모든 걸 다 해줍니다. 아주 고마운 사람이에요. 사실 이 장례 지도사가 모든 걸 다 해주는 아주 고마운 사람입니다. 나와서 화장에서부터 시작해서 장례식장 어디 쓸 건지 다 상담을 합니다, 이게. 행정적인 절차까지. 그리고 마지막으로 수의관 이 360만 원의 상품이니까 이걸 이제 결정을 합니다. 360만 원짜리 상품을 들으셨는데요. 저희가 제공하는 게 30만 원짜리 수의입니다. 그런데 일반적으로는 보통 한 70만 원짜리나 50만 원짜리를 쓰고 여유가 있으시면 200만 원, 500만 원짜리 1000만 원짜리 수의도 있습니다. 이렇게 얘기를 합니다. 얘기할 때 상조 혼자 있을 때 얘기 안 합니다. 꼭 가족이 같이 있을 때. 93살에? 고상이셨네요. 근데 그분들이 나와서 하셨는데 너무너무 잘해주셔서 고마워서 저희가 수고했다고. 돈을 더 드리죠. 고마운 사람이에요, 이게.
9만 원. 수의 뭐 썼습니까? 얼마짜리 썼습니까? 모르죠, 이게. 근데 저기 아버님 돌아가실 때 입관을 입으신 거 다 그것도 다 이렇게 해주시고 다. 그렇죠, 이게. 네. 근데 그때 그 결정을 하실 때 안 계셔서 그러실 거예요. 직접 하셨어요? 몇만 원, 그 수익 그대로 쓰셨습니까? 네, 자기가 하는 대로. 그 30만 원, 그 360만 원짜리에 있는 그대로 추가를 하지 않고. 네. 아우, 잘하셨네요. 또다 싸우시고. 예? 그러니까, 그러면, 그러니까 잘하신 거예요, 그요. 또 다 해주시고. 아니, 다 하는데 반드시 추가를 하게 돼요, 이게요. 그러니까 70만 원짜리 수의라고 하면은 70만 원짜리 수의를 써야 되는 거예요. 안 쓸 수가 없어요, 이게요. 근데 이제 꽃은 아까 말씀드린 죄송한데 꽃은 잘못됐어요. 저희가 꽃이 학원이 20개가 들어왔는데 예. 꽃 잡아서 지게 샀다가 잠깐 저기 차에 올라가는 사이에 다 가져가 버린 거예요. 예. 그건 좀 너무 속상하다. 재활용해야죠, 이게요. 예. 그래서 이게 70만 원짜리 쓰게 된다면 30만 원과 70만 원의 차이 40만 원을 상조회사에 줘야 됩니다. 이걸 추가라고 하는 거예요. 아까 잠깐 기억이 나실지 모르겠지만 이 추가가 수의, 관, 생화재단 추가가 다 있는 겁니다. 360만 원짜리를 하냐 200만 원짜리 의미가 없어요. 전부 이 추가가 보통 100만 원, 200만 원, 300만 원까지 추가가 나오기 때문에 아무런 의미가 없는 겁니다. 들었던 상품이. 이 추가 때문에 문제가 되는 거예요. 이걸 리베이트라고 그러는 거죠. 이게. 그러면 70만 원짜리 수의가 품질이 좀 더 좋은 거냐? 똑같은 4, 5만 원짜리인 겁니다. 그거 구분할 수 있는 사람 아무도 없어요, 이게. 이렇게, 이 장례에서는 거품이 많기 때문에 이걸 이제 직거래 공동구매 협동조합으로 바꾼 겁니다. 그래서 저희가 할 때는 상주가 이런 되게 도매상들이 있어요. 전국 체인망의 도매상들이 있는데 수의 가격을 이 상주가 직접 지불하는 형태로 직거래죠, 이게. 물론 이제 장례 지도사가 다 해주지만 이런 형태로 바꾼 겁니다. 저희가 어떻게 하다 보니까 서민들 중심의 이제 협동조합을 해야 되는데 정보도 양극화돼 있어가지고 저희 서울조합 같은 경우에는 강남에 사시는 분들이 이 조합원인 경우가 굉장히 많아요. 한 40%가 됩니다, 이게. 한겨레라는 이름이, 이거 한겨레 신문하고 뭐 관계 있는 거 아니야? 근데 얘네들이 설마 이렇게 속이지는 않겠지 하고 가입하신 분들이 굉장히 많더라고요. 서울에서 장례에는 주로 이런 현대아산병원, 삼성병원 이런 데서 지금도 삼성병원에서 장례를 치르고 있는데요. 이런 데서 많이 치릅니다, 이게. 그러면 이분들은 여유가 있기 때문에 수의나 관 같은 걸 좋은 걸 쓰려고 그래요. 근데 저희 장례주사가 이렇게 권해도 아무리 좋아도 한 17만 원 정도면 아주 이거 좋은 겁니다. 이 17만 원짜리를 장례식장이나 상주에서 100만 원 받기도 하고 120만 원 받기도 하고 그러는 겁니다. 거품이 그렇게 이게 많은 거죠, 이게. 그래서 이런 거품을 제외하면 장례식 비용을 훨씬 줄이고 가장 중요한 것은 저희가 이제 그런 직거래 공동구매도 하지만 장례 문화를 바꿔야 됩니다. 이게 완전히 지금은 저는 오히려 북한 주민들이 유물론자가 아니라 남한에 있는 여기 우리가 유물론자로 합니다. 전 세계에서 시신을 냉동 처리하는 것, 북극권에 가까운 지역을 빼놓고는 대한민국이 유일합니다. 시신을 왜 냉동해요? 영화 같은 데 보세요. 미국 영화. 전부 어딥니까? 교회 갈 때 이렇게 해가지고, 냉동 안 합니다, 이게. 왜 냉동을 합니까, 이게? 그래서 이 천당에 가고 싶어도, 어디 무슨 좋은 데 가고 싶어도 얼어붙어가지고 제가 보기엔 천당 못 갑니다, 이게. 시신을 냉동하면 있을 수 없는 일입니다. 여름에 조금 문제가 있으면 요즘은 드라이아이스가 있기 때문에 원래 시신은 이 고인이 살던 자리에서 이렇게 좀 이 장례를 치르는 게 가장 좋은 거죠. 가정 장례나 하다못해 마을 장례를 도시에서도 마을 장례를 치르는 것으로 하면 장례식 비용이 확 줄어듭니다. 병원 장례식장은 2010년도 2월 이전까지 전부 불법이었습니다. 서울대병원, 고대병원, 삼성병원 이게 전부 불법이었습니다. 2010년 2월 달에 보건복지부 그것도 시행 규칙을 살짝 고쳐가지고 합법화해 놓은 겁니다. 원래 이 병원의 장례식장이 시체 안치실이에요, 이게 이제 돈이 되니까 이게 장례식장으로 바꾼 겁니다. 그리고 편리함을 쫓으니까 이게. 아까 말씀드린 것처럼 지금은 장례식장 문화가 돼서 이 가정장례 어렵습니다. 저희가 한번 해보려고 그러는데 잘 안 돼요, 이게.
뭐 이 민원 발생하고 그렇기 때문에 안 됩니다. 마을 장례는 좀 해보려고 그러죠. 저희가 이제 서울에서는 무연고 고독사라는 게 있습니다. 세상에 무연고자가 어디 있겠습니까? 다 뭐 예수님도 아니고 무연고자가 어디 있어요? 다 어머니, 아버지 있고 형제들이 있는데 이게. 근데 이제 아마 그 찾아오지 않기 때문에 그러는데 이 무연고 홀로 죽음이죠 이게. 이 홀로 죽음을 마을 장례로 치르기 위해서 서울시하고 협약을 맺어가지고 상폭의 나눔 연대회의라는 걸 만들어서 지금 이렇게 지금 하고 있는데 이게요. 하다 보니까 서울에 남아있는 그 몇 개 그 자연부락이 있더라고요 이게. 이 자연부락에서는 마을 장례를 치를 수 있겠더라고요. 그래서 거기서 이제 마을 장례를 치러 보려고 이제 그렇게 하고 있습니다. 그래서 어쨌든 장례 문화가 좀 바뀌어야 됩니다. 장례식장의 주 수입원은 음식입니다. 뭐 여러 가지 비용, 아까 나와 있는 비용도 많지만은 음식이 가장 큰 수입원입니다. 그래서 그 이 유심히 보십시오. 문상 가서 보시면은 이렇게 누가 문상객이 들어오고 여기 일어나잖아요. 여기. 그걸 후다닥닥 다 싸가지고 다 갖다 버립니다. 그리고 거기 상조회사에서 도우미가 나오는데 이 도우미와 장례식장과 상조회사가 지금은 이제 서로 상부상조하기 때문에 상조회사 도우미들이 음식을 접시에 놓을 때 듬뿍듬뿍 놓습니다. 많이 놓습니다. 그래서 원래 이 장례식장 비용을 정산을 발인 직전에 하게 되는데요. 그 장례식장 청구서 보면은 깜짝 놀랍니다. 음식 비용이 생각 이상으로 굉장히 많이 나옵니다. 엄청 많이 나옵니다. 생각보다 훨씬 많이 나옵니다. 그래서 이 음식 쓰레기가 가장 많이 나오는 게 이게 이 장례식장에서 가장 많이 나옵니다. 저희는 아직 이 장례식장까지는 이렇게 어떻게 할 수가 없기 때문에 교육을 저희가 이 도우미들도 저희 조합원들인데요. 이 조합원 도우미들이 이제 이렇게 이 교육을 좀 받아가지고 이 음식을 넣을 때 조금씩 놓습니다. 이것도 좀 눈치 봐가지고 이렇게 놓는 겁니다. 장례식장 실무자들 안 보는 데서 이렇게 조금 좀 놓는데 이렇게 하면은 절약되는 게 저희가 한 3년 동안 이렇게 장례식을 치러본 그걸 보면 한 3분의 1 정도 절약이 됩니다. 아주 굉장히 큰 액수입니다. 이게. 굉장히 큰 액수가 절약이 되죠. 이게. 그래서 어찌됐든 장례 문화가 이런 가정장례나 마을장례 이렇게 좀 바뀌는 게 장례식 비용을 이렇게 줄일 수가 있고, 이건 뭐 저희도 하다 보면 너무 좀 이게 삭막해졌어요, 이게. 이 극빈층만 무연고 홀로 죽음이 아닙니다. 돈이 좀 웬만큼 있는 분들도 이 무연고 홀로 죽음이 많아요, 이게요. 이게 그 어떤 형제 자매들이 어떻게 됐는지 그런 저희들한테 요청이 오더라고요. 요양병원인가요? 그리고 요양병원이나 요양시설에 계신 분들 중에 전화가 와서, 이렇게 장례식을 돈을 한꺼번에 미리 낼 테니까 장례식을 좀 치러줄 수 없겠냐고. 이런 문의가 와요, 이게. 이제 서글픈 일이다. 물어보기도 못하지만 아마 자식들이 해외에 나가 있거나 여러 가지 사정들이 있겠죠. 이게. 지금은 전부 이런, 어떻게 보면 이런, 독거 노인수가 100만을 넘었다고 그러잖아요, 이게요. 참 이게 이런 겁니다. 이게. 활기찬 지난 시간에 이렇게 들으셨겠지만 활기찬 인생 제2의 세컨 라이프라고 하는데 인생을 살기 위해서는 무조건 친구들이 있어야 됩니다. 친구도 있어야 되고 좀 어울려서 함께하는 삶이 장수의 비결이라고 그러죠. 함께하는 경제생활. 왜 경제생활을 해야잖아요. 경제생활이 협동조합입니다. 협동조합은 신뢰가 무기입니다. 신뢰제라고 그러는데요. 믿음을 가지고 하는 것이 협동조합 사업입니다. 나이 들었다고 사업을 못하는 것이 아니라 서로 힘을 합해서 신뢰가 무너진 곳에서부터 이 협동조합 사업을 할 수가 있습니다. 나이 든 사람들이 사업을 못하는 것이 아니라 좀 힘은 들겠지만 여러 사람이 힘을 모아서 신뢰가 무너져 있는 것 굉장히 많습니다. 경제활동 분야 중에 신뢰 무너진 건 무지하게 많습니다. 건축 분야 이 내다바디치는 게 워낙 많아가지고 그런 분야에서부터 힘을 합쳐서 협동조합 사업을 하고 함께 사는 거죠. 그게 필요하죠. 이게. 상조회사 들으신 분들 같은 경우에는 저희가 권합니다. 얼마나 이렇게 권했습니까? 워낙 이 거품이 바가지를 많이 쓰기 때문에 해서 저희 이제 조합에 가입하라고 이렇게 얘기를 하는데 더 이상 얘기하면 제가 이게 약장사 같아서 지금 죄송하지만 상조 요즘 계속 홍보
광고하잖아요. 1년이면 뭐 1억 5천, 2년이면 3억 5천 막 광고가 나오거든요. 그러면은 소비자들이 내는 상조비로 인해서 그 광고비가 나가는 겁니까? 뭐 어떻게 해서 그 수단이 1년이면 1억 5천, 2억이면 3억 어떻게 될 수 있는 거게 수당인지. 저 잘 모르겠는데요. 광고가 나와요. 그럼요. 다 가입자로부터 이게 할부 거래에 관한 금융거래법에 적용을 받는데요. 할부 거래에 관한 금융거래법이 상조법이에요. 그래서 사실은 이게 할부금을 받는 거나 마찬가지입니다. 360만 원짜리를 10년에 들이셨다면 매달 3만 원씩 내잖아요. 이게 할부금을 받는 겁니다, 이게. 할부금을 받는 건데 이 돈을 가지고 다 광고도 내고 뭐 영업비도 주고 그러는 거죠. 대개 이게 다 상조회사의 영업 일종의 다단계 영업 비슷한 건데요. 영업비로 360만 원 중에 영업비로 나가는 것이 30 내지 40%예요. 그 다음에 회사 관리비로 나가는 게 한 30%고 실제 이 장사 물품과 서비스에 이렇게 지출되는 한 30%밖에 안 됩니다. 구조가 되게 그렇게 돼 있죠. 그래서 이게 거기다가 또 추가까지 막 하고 그러니까 이게 뭐 이러는 거죠. 고객들의 수당이네요. 1억 5천, 2억 5천, 3억 5천 막 광고 나오는 게 고객들의 그 돈에서 다 내는 거죠. 무슨 어디서 많이 확보하면 2억이 될 수 있고 3억이 될 수 있는 거네, 그죠? 그거 과장 광고로 아마 지금 이 다른 상조회사로부터 제소를 받았을 겁니다. 이렇게. 든 게 나아요? 안 든 게 나아요? 그냥 절차 병원에서 하라는 대로 이렇게 하는 게 나은 거예요? 협동조합 가입하시라니까요. 예? 차이가 어느 정도 수도권에서는 최소로 뭐 200~300만 원 이상씩 차이가 날 겁니다. 그러니까 이 협동조합은 직거래이기 때문에 수위는 그러니까 도매상 가격이 있어요. 도매상에서 이렇게 파는 가격이 자기가 원하는 수위가 있을 거 아니에요, 이게. 그럼 도매상 가격이 있잖아요. 그럼 이 상주가 도매상에 대해 이게 직접 지불하는 형태를 취하죠, 이게. 관도 그렇고 뭐 다른 것도 다 마찬가지죠, 이게. 그거 안 쓰면 되는 거죠. 이게. 상주회사는 그런 거 없습니다. 이게. 상조회사에서 저희가 드니까 아버님이나 돌아가실 때 입을 수 있는 입고 한 옷 그거를 지금 저희가 줘서 가려고 있거든요. 근데 이제 관에 문제가 있다고 그러더라고요. 뭐 말씀드린 대로 15만 원짜리 쓰느냐 80만 원짜리 저희는 모르잖아요. 소나무인지 잣나무인지를. 그런 데서 많이 속인다고 그런 말씀 하시는데 가격은 다 있어요. 뭐에 얼마 뭐 했는데 실질적으로 아까 말씀하신 저는 몰라요. 예, 여기 MBC 불만 재료를 1시간짜리를 잘 보시면 자세하게 나와 있습니다.